انتظامیہ کی نااہلی یا پھر ناقص کلمہ چوک انڈر پاس ریماڈلنگ منصوبہ عوام کے لیے درد سر بن گیا۔ کلمہ چوک انڈر پاس ریماڈلنگ منصوبے سے ٹریفک نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ برکت مارکیٹ سے لیبرٹی تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ کلمہ چوک انڈر پاس ریماڈلنگ منصوبے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی۔ ٹریفک جیم سے منٹوں کا سفر گھنٹوں پر محیط ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبداللہ معروف سے۔ جی عبداللہ معروف، بتائیے گا۔ کلمہ چوک انڈر پاس ریماڈلنگ منصوبہ جب سے یہ منصوبہ شروع ہوا ہے تو یہ لاہوریوں کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ جب سے یہ منصوبہ شروع ہے تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں اس منصوبے کو شروع ہوئے، تب سے شہریوں کا جو شہری ٹریفک مسائل کا سامنا ہے۔ اس وقت بھی برکت مارکیٹ سے لیبرٹی جانے والی جو روڈ ہے وہ مکمل طور پر جام ہے۔ گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، لوگوں جو ہے مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ صبح کا وقت ہو، اسکول ٹائمنگ ہو یا شام کے وقت جب ڈیوٹی آف کا ٹائم ہو تو یہاں سے گزرنے میں ہمیں گھنٹوں کا وقت درکار ہوتا ہے، جس سے ہم گھر بھی لیٹ پہنچتے ہیں اور اکثر اوقات ہمیں آپ سے گھنٹہ ڈیڑھ گھر سے یا آفس سے پہلے نکلنا پڑتا ہے تاکہ ہم اپنے گھروں کو ٹائم پہ پہنچ سکے۔ حکومت کی جانب سے اربوں روپے کا جو ہے منصوبہ تو شروع کر دیا گیا، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی جامع ٹریفک کا منظم پلان مرتب نہیں کیا گیا جس سے لوگوں کو ٹریفک کی روانی بہتر کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تعمیراتی کام ہے یہ بھی انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ ہیوی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ بندشیں لگائی گئی ہیں۔ بندشیں ہونے کی وجہ سے جو ٹریفک کی روانی ہے وہ انتہائی سست روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی میرے کم میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفک مکمل طور پر جام ہے، لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے ایک تو ٹریفک وارڈن یہاں پہ تعینات کیے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک جامع پلان مرتب ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تعمیراتی کام ہے اس کی رفتار بھی تیز کی جائے تاکہ جو لوگ ہیں جو ٹریفک کے مسائل سے دوچار ہیں ان کو چھٹکارا مل سکے۔ جی عبداللہ معروف، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ 2000 سے زائد ڈاکٹرز اور نرسز بھرتی کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ سیکرٹری صحت، اسپیشل سیکرٹریز، ایڈیشنل سیکرٹریز نے بھی شرکت کی ہے۔ مزید اس اجلاس میں کیا فیصلے کیے گئے جان لیتے ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری سے۔ جی زاہد چودھری۔ جی صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت جو ہے وہ آج محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں اجلاس ہوا، جس میں سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈاکٹر احمد جوید قاضی سمیت دیگر افسران جو ہیں وہ شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ لاہور سمیت صوبے بھر کے ٹیچنگ اسپتالوں میں مزید 2000 ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں ان کی بھرتیاں کی جائیں گی، اور یہ بھرتیاں جو ہیں وہ تھرو پبلک سروس کمیشن آن ریگولر بیسز ہوں گی، اور اس کے لیے جو ہے وہ جو سمری ہے وہ ریکوزیشن پنجاب ہیلتھ کیئر جو پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے اس کو ارسال کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اب تک جو ہے وہ حکومت نے 2018 سے 90,000 سے زائد ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈکس جو ہیں ان کی بھرتیاں کی ہیں، اور بڑے پیمانے پر ڈاکٹرز کو پروفیسر، ایسوسیٹ اور پروفیسر کے عہدوں پر ترقیاں بھی دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے اس اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو مزید پروموشنز اس وقت جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں ان کو پروسیس جو ہے وہ فوری طور پہ مکمل کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں ان کی پروموشن جو ہیں وہ جلد از جلد ممکن بنائی جا سکے۔ جی زاہد چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کا جناح ہسپتال کے آؤٹ ڈور میں آنے والے مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کا عظیم منصوبہ۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز نے مفت ادویات کی فراہمی کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہسپتال گوہر اعجاز نے منصوبے کا افتتاح کیا۔ نوارٹس فارما کے نمائندے شہزاد فرقان، پرنسپل پروفیسر ندیم حفیظ بٹ، ایم ایس ڈاکٹر امجد سمیت ڈاکٹرز اور عملہ بھی موجود تھا۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ مریضوں کو نوارٹس فارما کے اشتراک سے 1 ارب روپے لاگت سے مفت ادویات دی جائیں گی۔ نوارٹس نے ہمیں 1 ارب روپے کا سالانہ کا 100 کروڑ روپے کا یہ دوائی کا ہم سے پیکج سائن کیا، اور میں نے ان سے جو ڈسکس کر کے فائنلائز، اگلے سال یہ 200 ہے، اس سے اگلے سال یہ 300 ہے۔ تو میں رب سے یہی مانگ رہا ہوں کہ رب کا ہی رزق ہے، سب کچھ رب کا ہے، اور وہ رب کے ہی دیے ہوئے میں سے رب کے لوگوں پہ ہی خرچ ہو۔ نوارٹس فارما کے نمائندے شہزاد فرقان نے کہا کہ مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کا بڑا کارنامہ ہے، جس کے تحت مریضوں کو کمپیوٹرائزڈ سسٹم کے تحت ادویات ملیں گی۔ I just want to congratulate Jinnah Hospital and Gohar Ejaz Saab for this great initiative. I think it's a very visionary step towards healthcare improvement. We intend on continuing this in the near future.
and we want to improve this access to medicines program going forward. प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जनाह अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज बट ने कहा कि मुआशी मुश्किलात से दो चार मरीजों को अदवायात के हसूल में परेशानी होती थी, लेकिन अब ओपीडी में आने वाले मरीजों को अदवायात के लिए ख्वार नहीं होना पड़ेगा। इस वक्त हम मईशत के बहरान में हैं और लोगों को दवाइयों के लिए, खुराक के लिए इनफ फंड अवेलेबल नहीं है, तो फ्री दवाई का इस टाइम पे अवेलेबल होना और इतनी कीमती दवाइयों का, ब्रांडेड दवाइयों का अवेलेबल होना एक बड़ा ही खुशाइंद मौका है। MS डॉक्टर अमजद ने कहा कि इमरजेंसी और आउटडोर के साथ ओपीडी में भी मुफ्त अदवायात की फराहमी गौहर एजाज फाउंडेशन का अजीम इक़दाम है। गौहर एजाज फाउंडेशन की तरफ से एक न्यू आज लॉन्चिंग है कि नोवार्टिस जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल ब्रांड है, टॉप क्लास मेडिसिन, दुनिया की बेस्ट मेडिसिन जो है ना, वो यहाँ फ्री पेशेंट्स को दी जाएगी। गौहर एजाज कहते हैं पहले साल 1 अरब, दूसरे और तीसरे बर्स मुफ्त अदवायात की फराहमी का बजट दुगना और 3 गुना बढ़ा देंगे। कैमरा टीम के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। शाहजेब खान को वजीर आजम का पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना दिया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी टू वजीर आजम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, आपको अपडेट करते चलें। शाहजेब खान को वजीर आजम का पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहजेब खान से, उमर असलम से। उमर असलम से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें शाहजेब खान को वजीर आजम का पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं उमर असलम से। जी उमर असलम, बताइएगा। बिल्कुल, शाहजेब खान को वजीर आजम ये मोहम्मद शहबाज शरीफ का पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। शाहजेब खान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी में उनका शुमार होता है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो उन पर काफ़ी एतमाद करते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी होने के साथ साथ जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तो उस दौर में PSO to CM के ओहदे पर भी शाहजेब खान जो हैं वो काम कर चुके हैं। शाहजेब खान इंतहाई नफीस तबीयत के मालिक हैं और इंतहाई मुतहरिक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा हैं। जी उमर असलम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स और ओपन मार्केट में आटे का बहरान संगीन हो गया। LDA ताजपुरा स्कीम और करियाना शॉप्स पर आटे की सप्लाई खत्म हो चुकी। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स और किराना शॉप्स पर सस्ते आटे का बहरान मजीद संगीन हो गया। LDA ताजपुरा स्कीम में वाक़या यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की सप्लाई आए 10 रोज बीत गए और किराना शॉप्स को आटे की सप्लाई मिले 9 दिन हो गए। LDA ताजपुरा स्कीम यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले ग्राहकों की आंखें आटे की राह तकते फिरता आ गयी। 10 दिन से आटा नहीं है। पहले ही मुल्क में गुर्बत बहुत है, सारा दिन आटे के लिए घूमते हैं। लिहाजा मियाँ साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि आटे के बहरान को खत्म किया जाए। दूसरी जानिब मुख्तलिफ कंपनियों ने पैकिंग वाला चक्की आटा और सफेद आटे की कीमतों में 240 रुपए फी मन इजाफा कर दिया। 5 किलोग्राम वाला आटे का थैला 50 रुपए बढ़ाकर 780 रुपए और 10 किलो वाला 60 रुपए महंगा होने के बाद 1550 रुपए का हो गया। जो पैकिंग वाले आटे हैं 5 kg 10 kg, उसमें भी 5 kg में 50 रुपए यानी कि बढ़ गया रेट फी बैग, और 10 kg में 60 रुपए। और इसके अलावा जो 15 kg आटा यानी कि मिल्स वाले दे रहे हैं प्राइवेट, उसमें भी 130 रुपए इजाफा हो गया। खल्के खुदा ने दुहाई देते हुए कहा कि तजर्बाकार हुकूमत ने उनका बुरकस निकाल कर रख दिया है। 2 वक्त की रोटी से भी गए हैं। कैमरामैन इफ्तार अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अलहमरा आर्ट सेंटर का बर्नी गार्डन का प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार हो गया है। फंड्स की अदम दस्तयाबी इसकी वजह बताई जा रही है। तफसीलात जान लेते हैं जैन मदनी से। जी जैन मदनी। शहर लाहौर की सकाफ़त का हब माना जाने वाला अलहमरा आर्ट सेंटर और इसका जो बर्नी गार्डन है वो पिछले 2 साल से जो है वो एक प्रोजेक्ट की जो है वो नज़र हो गया। प्रोजेक्ट जो है वो हुकूमत पंजाब ने ज़ेरे ज़मीन पानी की टैंकी बनाने का जो है वो शुरू किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौर में ये इस प्रोजेक्ट का जो है वो आगाज़ हुआ। इस प्रोजेक्ट के आगाज़ होने से ये हुआ कि अलहमरा की जो ग्राउंड है, जो खूबसूरती थी उसकी, वो बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म हो गई। और अब ये प्रोजेक्ट जो है वो फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से जो है वो रुका हुआ है। और ज़राए के हवाले से ये कहना है कि मज़ीद 3 से 4 माह जो है वो लग सकते हैं इस ग्राउंड की जो बहाली है उसमें, और जो है फंड्स ना मिलने की वजह से जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो इल्तवा का शिकार है। प्रोजेक्ट इल्तवा का शिकार है। जैन मदनी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए नए ओहदेदारों की तलाश। 6 ओहदों के लिए अफसरान की तलाश जारी। इश्तिहार जारी कर दिया गया। बोर्ड ने डोमेस्टिक ग्रास रूट के शोबों के लिए डायरेक्टर्स की तलाश शुरू कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाफिज़ शहबाज से। जी हाफिज़ शहबाज, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 नए अहदों के लिए उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया अहदा मुतारफ करवाने का भी फैसला किया है, जिसमें डोमेस्टिक, ग्रास रूट और क्रिकेट डेवलपमेंट के जो शोबे हैं इनको मुश्तरका तौर पर एक नए डायरेक्टर क्रिकेट के हवाले किया जाएगा। उस सिलसिले में राय से मालूम हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त डायरेक्टर इंटरनेशनल है जाकिर खान, जो कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी दोस्तों में शुमार किए जाते हैं, उनको ये ओहदा दिया जाएगा, क्योंकि वो अपने ओहदे से अंदर चंद रोज में रिटायर होने वाले हैं, जिसके बाद उनको ये जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का ओहदा है उनको दिए जाने के हवाले से राय का कहना है कि ये फैसला किया गया था। इसके साथ साथ 5 मजीद ओहदे जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इनके लिए इश्तिहार दिया गया है, जिसमें स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, न्यूट्रिस्ट, हेड ऑफ इवेंट्स के साथ साथ हेड ऑफ एजुकेशन और क्रिकेट स्पोर्ट्स जो एनालिस्ट है उसके हवाले से जो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इश्तिहार जारी किया गया है। 23 दिसंबर जो है इन ओहदों के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख है, और जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो शोबा HR है उन दरख्वास्तों का जायजा लेने के बाद दरख्वास्तों को शॉर्टलिस्ट करेगा और इंटरव्यूज के बाद नए उम्मीदवार जो है उनको भर्ती किया जाएगा। जी हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका।